салому дуруди бепоён баҳри мухлисони шабакаи садои умед ва ана ҳамин додарчамон қори ёсинҷон. Бисёре аз бародарон хоҳиш карданд ки ҳамин писарака биёрему дастгириш кинем, чунки дар зери комментар нависанд ки бародар талант дорад, овози хуб дорад, ҳамин бародарро биёр дастгириш ки ояндаи хуб дорад. Бо хоси худованд рафта аз назди падаршон гирифтем овардемша. Бо дастгирии шумои ҳамин иншоаллоҳ ба наздикӣ беҳтарин клипҳо, беҳтарин нашидҳо аз ҷониби ана ҳамин Қориҷон мешавад. Мунтазир бошен, хайр фақат дуогӯ бошен. Қориҷон чӣ гуфтани бачон? Гуфтани ҳастанд ки дастгирӣ кунанд дуогӯ бошанд иншоаллоҳ ба наздики Сами. Хоб дӯстони азиз, мегӯяд ки ба наздики Сами Юсуфи тоҷикӣ мешавем. Иншоаллоҳ ҳаракат мекунем ки ба рӯзҳои наздик мисли ана ҳамон Сами Юсуф, Моҳир Зайн, Мишари Рашидӣ худо хоҳад беҳтарин клипҳо аз ҷониби ана ҳамин додарак барояд. Бисёр овози форам дорад. Фақат дастгирӣ кунену дуогӯ бошен дар ҳаққаш. Мо ҳаракат мекунем. Худованд нигаҳбон, мунтазири клипҳошон бошед. ҳаст шахсе ки гӯяд ки ман дар ҳаёт хато накардаам. оё мефаҳмед ки он фарзандеро ки падараш ба қатл расон, падараш алҳол куҷо ҳаст? اینا با سر ما آمد امروز که جوان مرد پسر یک سال و 8 ماه خودش را با آزار بزدن با قتل رسان. ва дар ин ҷо як сухане ҳаст ки ин сухан ба кулли мардум зарур аст. бояд ки ҳамагӣ бидонанд. дар ин олам дили беғам набошад, агар бошад дили одам набошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. ба кулли бинандагон, ҳаводорони шабакаи садои умед, худованд ҳар яки мову шуморо ба роҳи сиротал мустақим ҳидоят фармояд. хуб бародарои азиз, мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи ҳамон падаре ки фарзанди худро ба қатл расон, алҳол куҷо аст, чаро ин корро кард. пеш аз он ман якчанд сухани дигар мегӯям. баъд иншоаллоҳ ки мавзӯъро шурӯъ мекунем. қиссае ки дар замони расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам гузаштааст баҳри шумо бирасонам. ин қиссаро гӯш андозен, иншоаллоҳ ки бисёр чизҳоро мефаҳмед аз ин қисса. як ҷавоне дар замони расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам як одати баде дошт. ҳар мурдае ки мемурд, бурда дар қабр мегузоштанд. ин ҷавон рафта қабрро шаб меканд, кафанро аз тани он мурда мегирифту мурдаро дар қабр урён мепартофту мерафт. рӯзе назди расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам омад, гуфт: эй расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам, ман як коре кардам ки шояд худо маро набахшад. гуноҳи ман хеле гуноҳи калон аст. расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт: бигӯ. мард хомӯш буд, гуфта наметавонист. гуфт: че гуноҳ кардӣ? оё гуноҳи ту калон аст ё ширки бар худо? гуфт: гуноҳи ман вазнин аст. гуфт: гуноҳи ту вазнин аст ё ин ки ба қатл расондани як муъмин? гуфт: гуноҳи ман калон аст. гуфт: раҳмати худо бузург аст ё ин ки гуноҳи ту? гуфт: албатта ки раҳмати худо бузургтар аст аз гуноҳи ман. гуфт: бигӯ охир че гуноҳ кардӣ? гуфт: эй расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам, ман як одати баде дорам. ҳар мурдае ки мегузашт, бурда дар қабр мегузоштанд, ман шаб мешуд рафта ҳамон қабрро мекандам, кафани ӯро мегирифтаму мурдаро урён мепартофтам, мерафтам. гуфт: диррӯз аз Мадина як духтари ҷавонеро оварда дар қабр гузоштанд. шаб шуд, ман омадам қабрро кандам. вақте кафанро аз тани он мурда гирифтам, тани сафеди он духтаракро дидаму шаҳватам бедор шуду бо он зино кардам. яъне ки бо мурда дар қабр зино кард. расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам вақте ин суханро шунид, гуфт: ба суръат аз наздам дур шав ки чашмам туро набинад. мега вақте ин сухан расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт, ин ҷавон гирьякунон мега баромаду рафт як даште. як дашт рафту фақат нола кард. гуфт: худоё, назди паёмбарат омадам, маро ронд. ягона даргаҳ ин худуд ҳастӣ. агар худам ки маро ронӣ,
دیگر جایی ندارم. گریه کنان میگه در همونجا نشسته بود، 3 روز از بین میگذرد، نه آب نوشیده است، نه خوراک خورده است، فقط گریه حالش. توبه کرده ایستاده، خدایا ما را ببخش. میگه از جانب خدا وحی شد به جبرائیل امین، گفت را به حبیب من بگو آن بنده مرا عفو کند، چون که من او را بخشیدگی هستم. من حبیبم را برای امتانش رحمت للعالمین آفریدگی هستم، رحمت کل مؤمنان، کل امتان. آن جوان را بیارد و او را هم نیز ببخشد. وقتی میگه به سر این جوان روان کردند، جوان را آوردن، میگه تنها استخوانش باقی مانده است، فقط چقدر خراب شده است همون جان و استخوان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت خوشا به حالت ای جوانی خوب، خداوند تو را بخشید، من هم نیز تو را بخشیدم. وقتی همین سخن را گفت، جان از بدن این جوان برآمد، یعنی که به ایمان از دنیا گذشت با همین قدر گناهی کلانی که کرده بود. این قصه دلالت به آن میکند که بسیاری از جوانها در زیر آن کمنتری که این پدر این را پرتافته بودیم که فرزند خود را به قتل رسانده است، بسیار لعنت فرستادند، دشنامها کردند. ببینید که خداوند چه گناه بزرگی را بخشیده است. لعنت نفرستین، برعکس شما باید دعا کنید که خداوند هدایت بفرماید. خداوند همین قدر گناههای کلان بخشید. اگر همین جوان قسم به ذات پاک توبه کند، به سوی خدا بازگردد، الله مهربانی داریم که همین جوان هم میبخشد، همین جوان هم میبخشد. خدا داناست، خدا با خبر است که این جوان با فرزند چه کار کرده است و چه مشکلی در بین اینها رخ داده است. یک خدا داناست، من از این خبر ندارم. من همین قدر خبر دارم که این جوان الحال در محبس است، اینو محبس کردگی هستند. وقتی شما لعنت میفرستین، شما اونقدر دشنام ها میتین، اگر همین جوان شاید ببیند یا بار ترگیب بد شده رود، میگه بد گفتی بد میشد، کاری بدی را دیدی گفت تو بد جوان خوب هستی، کاری بسیار خطا کردی، فقط توبه که در درگاه خدا که این کاری تو اگر توبه نکنی قسم به خدا نابخشیدنی است، این نابخشیدنی است. خدا میگه شخص آدم که شما نمیبخشم. از صدق دل توبه کند. وقتی روز ما این قدر دشنام میتیم و این قدر لعنت میفرستیم، این انسان دیگر فکر میکند که تمامه که راست جهنمی شد، دیگر هر کاری که از پیش بیا، هر گناهی که بیا کردن میگیرد. با همین سبب دعا کنید در حقش، گو خدایا این جوان تا هدایت که، ما رو هم نیز هدایت که، شیطان رو از بر ما دور بکه، تا خداوند ما رو به همین گمراهی نبرد. الله مهربان کل مردم ظالم را هدایت کند، قابل هدایت باشند. اگر هدایت که نکند نیست و نابود بگرداند تا ضررش به دیگران نرسند. باور کنید چه سرگذشت های گذشته هست. میگه یک جوان زیاده از 300 نفر به قتل رسانده بود، بسیار ظالم بود، میگه پادشاه بود. میگه روز به یک جنگلزار گذر میکرد، شب بود، تاریک. نظر کرد که در بیخ یک درخت یک طالب علم، یک قاری بچه نشسته و قرآن خوانده ایستاده است. میگه رحمش اومد و در فنری که خود رو میگه در طور همون قرآن همون قاری بچه روشنی کرد که تا قرآن شب انجام رسونه. به سبب انا همین کارش میگه خدا همه گناهاشو بخشید، همه گناهاشو به خاطر انا همین کارش بخشید، رحمش کرد. خدا چه گناههای بزرگی رو بخشیدگی هست. اگر خبر داشته باشین، وحشی گفتنی امیر حمزه اما که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به قتل رسانده بود، خدا همون نیز بخشید. توبه کرد، خدا همون بخشید. به همین سبب دوستان عزیز،
خدای مهربان داریم. ما و شما نمیبخشیم، خدا میبخشه. خدا بخشنده است، بخشندگان را دوست خواهد داشت. ما بخشیدیم، خدا نیز ما را میبخشد. در حق این دعا کنین، دعا کنین خدا هدایتش کند. اگر هدایتش نکند نیست و نابودش گرداند. انا این دعا بهتر از همه چیز است، بهتر از اون دشنام است، بهتر از اون لعنت فرستادن است. فقط دعا کنین که خدایا هدایتش بفرما، قابل هدایت باشه. راستی بسیاری ها نظر کردیم سخنهای گفتگی هستند که در عقل انسان جای نمیشه. و ما مسلمان هستیم. مسلمانی در نماز خواندن و روزه گرفتن نه است. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند که انسان از کدام سبب بسیارترکی به جهنم می رود؟ این سخن چند بار شد میگویم، باز در اینجا میگویم که بفهمید، هرچند که تکرارم شود. میگه از زبان و از فرجش. انا همین زبان، او نماز میگذاری، روزه میگیری، او چیزی که میگیری برای فایده خودت است. تنها روزه به خاطر خدا هست، نماز و خیر و صدقه هم به خاطر جان خودت است. اما دشنامیتی، حقارت میکنی، تو مسلمان نیستی. نمازی تو نماز نمیگرده. چگونه مسلمان هستی که دشنامیتی؟ یک سخن عادی میگم، این به همه شما باید عبرت باشد. هر کاری میکنی بکن، فراموش نکن که میمیری. فراموش مکن که میمیری. همین برای ما و شما بسنده است. نیک کردی فایده دیدی، بد کردی انشاءالله که هر چی کاری دی همون میدروی. زیرا از گاه دنیا جای کشت است. این دنیا جای طاعت و عبادت، خیر و صدقه، کاری نیک است تا حاصل در قیامت برداری. بدی کردی دوزخ خدا آفرید، نیکی کردی جنت آفرید. کدامش قبول میکنی بکن و کردن بگی کمتر. با همین سبب اگر یکان سخن شما را انجامده باشد، از همه شما عذر خواهش میکنیم. و اگر بفهمید در حقیقت که همین پدر همین انسان به چه سبب همین کارها را کرده است، پرسان خواهیم شد. اگر که گپ زنان بفهمونن که به چه سبب کرده است، خیلی با بحر شما میرسونیم. لیکن من همین یک چی به همه شما میگم که دشنام نکنین، دعا کنین. به هر سببی که سر زده باشد، این شیطان انسان را به همه راه میبرد. اگر قصه شیخ برسیسا را شنیده باشید، اینقدر شیخ بزرگ فریفته شیطان شد. فتنه زن شیخ بی ایمان از دنیا گذراند. زنا کرد، عرق نوشید، آدم به قتل کرد، شیطان را سجده کرد. با همین سبب دعا میکنیم که الله مهربان از فتنه دنیا، از فتنه زنها، از فتنه دجال، از فتنه شیطان ما و شما را نگهبان باشد. مسلمان بودن، مسلمان مردن را برای ما و شما نصیب گرداند. همیشه در حق همدیگر با دعا باشیم، چون که دعای غایبانه اجابت میگردد انشاءالله. یعنی که شما خبر ندارین من در حق شما دعا میکنم، من خبر ندارم شما در حق ما دعا میکنین، یا اینکه در حق یک شخص دیگر دعا میکنین. این دعا انشاءالله بیشک قبول است. هر دعایی اینه که برای یک برادرت میکنی، ملائکه همون دعا را 10 مراتب در حق تو میکنه. دعای ملائکه بیشک قبول است انشاءالله. اگر دعای بد کردی، ملائکه همون دعای بد میکنه. به همین سبب در حق همدیگر با دعا باشین. خداوند هممون هدایت کند. اگر سخن از ما شما را رنجانده باشد، عذر زیاد. در حق دوستاتان صدای امید با دعا باشین.